सो पन्ना 876 के उपर भी रामकली राग के अंदर पंजवें पातशाह कहते हुण रामकली महला पंजवा। राम है साडा मूल, कली है उसकी इच्छा। वो की चाहुंदा सातों? कारण करन करीम सर्व प्रितपाल रहीम अल्लाह अलक अपार खुद खुदाए बड़े बेशुमार ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रब रहा सर्व ठाई रहा। हुण इत्थे बचन आया ओ, ऊड़े दा मूँह खुला थल्ले औंकड़ उत्ते बिंदी। ओ नमो भगवंत गुसाई कि जिहड़ी मेरी वल्लों नमस्कार है वो उस ज्योति दे अगे नमस्कार है, उस हुक्म दे अगे नमस्कार है। भगवंत गुसाई जिहड़ा सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक हुक्म है। हाकम तो यही साडे अंदर जिहड़ी जोत है यही है, इन्हें हुक्म नूं ही पछाणना है। इसे करके गुरबाणी च किते हाकम नूं पछाणन की गल नहीं आई। गुरबाणी दे अंदर पातशाह ने बार बार हुक्म नूं पछाणन की गल की। ज्योति जोत रली, दो गल्लां ने, एक ज्योति है एक जोत है। ज्योति है जिहड़ी वो हाकम है, जोत उसदी इच्छा है। जदों हाकम अपनी इच्छा नूं जाण लैंदा है, ज्योति जोत रली एक सुर हो जाते हैं दोनों ही, संपूर्ण थी आराम, फिर वो कहते संपूर्ण हो जाता है। पर जिन्ना चਿਰ ਉਹ अपनी इच्छा नूं नहीं जानता, अपने भाणे नूं नहीं जानता, उन्ना चिर फिर वो संपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। जिन्नियां ज्योतियां सचखंड के अंदर ने वो अपनी इच्छा नूं जाणदियां ने, इसे करके वो निरंकार ने। उन्हां च दुविधा नहीं है, द्वैश नहीं है, ईर्खा नहीं है, माया नहीं है। पर जिन्नियां ज्योतियां सचखंड दे विचों भवसागर विच ने, ये एक हुंदियां होइयां भी दो रूपां च ने। साडे अंदर दुविधा है, द्वैश है, ईर्ख है, मन है, चित्त है, ब्रह्मा ब्रह्म। ब्रह्मा ब्रह्म एक हो जाते, जो ब्रह्मा ब्रह्म च लीन हो जाता फिर पूर्ण ब्रह्म बनता है। जिन्ना चिर संसार च रहिंदा है पूर्ण ब्रह्म रूप च रहिंदा है। जो संसार चों शरीर माया का छुट जाता फिर पार ब्रह्म का रूप धारण कर जाता। ओ नमो भगवंत गुसाई, कहते मेरी उन्होंने नमस्कार है। खालक रब रहा सर्व ठाई, कि वह तो सारियां दे विच है, सारी खलकत दे अंदर है। जिन्नी भी है रचना है ये सारी हुक्म दे अंदर है, ये हुक्म चल रहा है। हुक्म ही सब नूं सोझी करा रहा है। तो जिहड़ा हुक्म नूं पछाण लैंदा है वो अपनी परमानंद अवस्था में आ जाता है। हुक्म बूझ परम पद पाई। पर जिन्ना चिर हुक्म पछाणिया नहीं जाता उन्ना चिर हुक्म दे विच रहिंदा जरूर है। ये नहीं कि हुक्म चों बाहर जाऊगा, पर हुक्म पछाणिया नहीं, हाकम का नहीं पता लगता, इनू अपने आपे का नहीं पता लगता। अंग 250 के उपर भी पातशाह कहते हैं, गौड़ी राग के अंदर ही शब्द है भी पंजवें पातशाह का सलोक, निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक, एक है एक वखानो नानक एक अनेक। देखो हुण इत्थे पातशाह ने हे मेरे मना सारा कुछ खोल के रखता एक सलोक के अंदर। जे ये समझ आ जाए समझ लो सारी गुरबाणी की समझ आ गई, पर जे यदी ना समझ आई फिर भावें सारी गुरबाणी हे मेरे मना तू चेते भी कर ली तो तेन कुछ भी नहीं लभना है। निरंकार ने आकार आप ही किया, निरंकार ही आप दो हिस्सों च होया, भाव के ज्योति ही अपने आप नूं दो हिस्सों में करती है, कोई दूजा नहीं कर सकता।
ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ? ਤੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਮਾਇਆ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੜ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ। ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਪਾਈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰ। ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਵਾਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ 36 ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਰਕਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਵੈਮ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਪ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਏਕ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੀਵ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਵੀ ਸਨ, ਭਗਤ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਪੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਏਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੇ 8 ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਹਿ ਕੁੱਲ ਮਹਾ ਨਿਦਰ ਆਇਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਤੀ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸ਼ਟਵੀਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਜੋਤ, ਜੀਵ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿ ਅਕੁੱਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮਹਾਨਿਦਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਆਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਮਨ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਫੇਰ ਗਾਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 3 ਆਇਡੈਂਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਇਡੈਂਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਵਿਧਾ ਅੰਤਰ ਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਵਿਧਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ। ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, 8 ਗੁਣ ਦੇ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਹਿਭੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਕੁੱਲ, ਅਕੁੱਲ ਮਹਾਨਿਦਰ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਗਲੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਆਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹਰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਭੈ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਰ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾ ਕਰਦੀ।
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੇ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਕਹੋਗੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਵੇ, ਘੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਚ ਲੱਗੋ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੇਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਮ ਇੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਆ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੱਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਹੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੂਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਸਹਿਭੰਗ, ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਭੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੂਲ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਘਰ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ? ਤੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੜਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੁੜਿਆਰਾਪਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਛੱਡਤਾ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਬਸ। ਭੋਏ ਭਾਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਭੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਧਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਰੁੱਤੀ ਹੋ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਗ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ